ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ, ਮੈਂ ਹਾਂ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਵਰਲਡ ਏਸ਼ੀਆ ਟੀਵੀ ਯੂਅਰ ਟਾਈਮ ਯੂਅਰ ਨਿਊਜ਼। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਪਹੁੰਚੇ ਹਾਂ ਖਾਲਸਾ ਕਾਲਜ ਫॉर ਵੂਮਨ ਸਿਵਲ ਲਾਈਨ ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿੱਚ, ਜਿੱਥੇ ਲੁਧਿਆਣਾ 20 ਜੂਨ ਦਾ ਯੂਥ ਫੈਸਟੀਵਲ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਇਵੈਂਟ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ। ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਇੱਥੇ ਕੀ ਇਵੈਂਟ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਕੀ ਪ੍ਰਾਈਜ਼ ਵਿਨ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਲੜਕੀਆਂ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। Much delighted that I won this award in the debate competition. I came first. I would like to thank my principal teacher Haniwalia ma'am, who enlightened me so much to win this trophy. My mother, everyone in my family who encouraged me so much. Thank you so much. I'm looking forward for the interzonal competition. Thank you. मैं नानक खालसा कैंपस से हूँ, मॉडल टाउन में जो बिलोंग करता है। उन्होंने मुझे ये अपॉर्चुनिटी दी कि मैं अपना स्किल्स इन्हेंस करके उसको अच्छे वे में क्लासीफाई करके यहाँ प्रेजेंट कर पाऊँ। तो मुझे उसमें सेकंड प्राइज़ मिला। मुझे होप तो थी कुछ ना कुछ तो आएगा इस बार, क्योंकि मैंने पिछली बार भी पार्टिसिपेट किया था बट तब नहीं आया था। होपफुली इस बार आ गया। मैं अपनी टीचर्स का बहुत बहुत थैंकफुल हूँ जिन्होंने मुझे दोबारा से चांस दिया और प्रैक्टिस करवाई। बहुत टाइम पीरियड शॉर्ट था, स्टिल आई डिड। और कौन से इवेंट में आपने पार्टिसिपेट किया और प्राइज विन किया? मैंने मेहंदी कंपटीशन में पार्ट लिया था एंड आई डिड इट। और कौन से टीचर हैं जिन्होंने आपको इसकी प्रेपरेशन करवाई, तैयारी करवाई? इस दोनों शिखा मैम एंड नमनप्रीत मैम, दोनों ने मेरे को बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया, सारा मटेरियल प्रोवाइड किया, जो नहीं था वो खुद की साइड से भी ला के दिया। मैं बहुत बहुत थैंक। तो इसके कंपटीशन के लिए कितने टाइम आपने प्रैक्टिस की? हार्डली 15 to 20 days मैक्सिमम। ओके, होप फॉर द बेस्ट नेक्स्ट टाइम। मेरा नाम सिमप्रीत कौर है। मैं गुरु नानक खालसा कॉलेज ऑफ वूमेंस गुजरखंड कैंपस ਤੋਂ। मैं एलोकेशन ਦੇ ਵਿੱਚ थर्ड प्राइज़ ਜਿੱਤਿਆ ਹੈ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਸੀਮਾ ਮੈਮ, ਨੀਤੂ ਮੈਮ, ਜਸਵਿੰਦਰ ਮੈਮ, ਸਾਰੀ ਮੈਮ ਨੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹਾਰਡ ਵਰਕ ਕੀਤਾ ਹੈ ਮੇਰੀ, ਤਾਂ ਹੀ ਜਾ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਪ੍ਰਾਈਜ਼ ਮਿਲਿਆ। ਤੇ ਮੈਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਹੀ ਥੈਂਕਫੁਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੂੰਗੀ ਵੀ ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਮਤਲਬ ਇਸ ਮੁਕਾਮ ਤੇ ਪਹੁੰਚਾਇਆ। ਐਂਡ ਥੈਂਕ ਯੂ ਫॉर ਦਿਸ ਕਾਲਜ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇੰਨੀ ਅੱਛੀ ਓਪਰਚੁਨਿਟੀ ਦਿੱਤੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਇਸ ਐਲੋਕੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਇਵੈਂਟ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਪਾਰਟਿਸਿਪੇਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ? ਨਹੀਂ, ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਇੱਕੋ ਚੀਜ਼ ਕਰੋ ਪਰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰੋ। मेरा नाम ऐशन है। गुरु नानक खालसा कॉलेज की थर्ड ईयर की स्टूडेंट हाँ। मेरा पोइम रेसिटेशन थर्ड प्राइज़ आया है। तो अपने टीचर्स को थैंक यू करना चाहूँगी। तो ऑफकोर्स द खालसा कॉलेज जिन्होंने इन्ना वधिया इवेंट ऑर्गेनाइज किया है। थैंक्स टू एवरीवन, थैंक्स टू पंजाब यूनिवर्सिटी। ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਦੀ ਪਾਰਟਿਸਿਪੇਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਯੂਥ ਫੈਸਟੀਵਲ ਵਿੱਚ? ਲਾਸਟ ਈਅਰ ਜੀ ਆਨਲਾਈਨ ਇੰਟੀ ਕਾਲਜ ਹੋਈ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਤਿਆਰੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਯੂਥ ਵਾਸਤੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਾਰਨ ਮੇਰਾ ਪ੍ਰਾਈਜ਼ ਆਇਆ ਹੈ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਟਾਈਮ ਵਿੱਚ ਫਿਊਚਰ 'ਚ ਕਰਨਾ ਚਾਹੋਗੇ ਤੁਸੀਂ? इस ऑफ कोर्स और मेहनत और अच्छा प्राइस और अच्छे लेवल पे। Your name? First of all, congratulations, you have won first prize in allocation. What do you want to say? I'm just really thankful to Hani ma'am and the college for supporting me and bringing me over here, giving me the platform to win this. So I'm really thankful about that. So what's your plan about interzonals? I'm just going to put in double effort now and make sure that it's the same price again but in interzonals. How long you practice for these allocations? It's something that I have to put in effort day and night. So I'd be writing throughout the day, learning my speeches at night, performing the next day. Then again, the same process over and over again. And hope for the best for interzonals. ਸਰ, ਯੂਥ ਫੈਸਟੀਵਲ 'ਚ ਮਿਊਜ਼ੀਕਲ ਆਈਟਮਸ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜੀ ਆਈਟਮਸ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਇੱਥੇ? ਅਸੀਂ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਸੀ ਜੀ ਇੰਸਟਰੂਮੈਂਟਲ ਨਾਨ ਪਰਕਸ਼ਨ ਤੇ ਇੰਸਟਰੂਮੈਂਟਲ ਪਰਕਸ਼ਨ। ਤੇ ਸਾਡੀ ਦੋ ਵਿਦਿਆਰਥਣਾਂ ਸਾਡੀਆਂ ਨੇ ਪਾਰਟਿਸਿਪੇਟ ਕੀਤਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਪੁਸ਼ਪਿੰਦਰ ਕੌਰ ਤਬਲਾ ਵਾਦਨ ਵਿੱਚੋਂ ਫਸਟ ਪ੍ਰਾਈਜ਼ ਵਿਨਰ ਰਹੀ। ਉਹਦੀ ਆਈਟਮ ਡਾਇਰੈਕਟ ਕੀਤੀ ਸਰ ਦਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਸਹਿਕਰਮੀ ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਖੜੇ ਨੇ। ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਦੂਸਰੀ ਆਈਟਮ ਸੀ ਜਿਸਨੇ ਸੈਕਿੰਡ ਪ੍ਰਾਈਜ਼ ਜਿੱਤਿਆ, ਉਹ ਸਿਮਰਨ ਕੌਰ ਨੇ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕੀਤੀ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਸਰ ਸੰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਹੋਣੀ ਤਬਲੇ 'ਤੇ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸਹਿਪਾਠੀ ਕੁਮਾਰੀ ਅਰਸ਼ਦੀਪ ਕੌਰ ਇਹ ਸਵਰ ਮੰਡਲ 'ਤੇ ਸੀਗੇ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸੈਕਿੰਡ ਪ੍ਰਾਈਜ਼ ਹੀ ਹੈ। ਓਕੇ ਸਰ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੱਲ ਫੋਕ ਆਈਟਮ ਸੀਗੀਆਂ, ਫੋਕ ਸੌਂਗ ਵਗੈਰਾ, ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੁਝ ਪ੍ਰਾਈਜ਼ ਵਿਨ ਕੀਤੇ ਨੇ? ਉਹਨਾਂ 'ਚੋਂ ਸਾਡੇ ਕਾਲਜ ਦਾ ਕਲਾਸੀਕਲ ਵੋਕਲ ਦਾ ਆਈਟਮ ਫਸਟ ਸੀਗਾ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕੁਮਾਰੀ ਮਨਵੀਰ ਕੌਰ ਨੇ। ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤਬਲੇ 'ਤੇ ਸਨ ਹਰਕਵਲ ਸਿੰਘ ਔਰ ਹਾਰਮੋਨੀਅਮ 'ਤੇ ਡਾਕਟਰ ਨਿਮਿਤਾ ਸ਼ਰਮਾ, ਸਾਡੇ HOD ਵੋਕਲ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ। I'm really feeling great enough to get this prize today, because when I just joined this youth festival, I was just having this mindset, okay, I have to learn this. But the way Haniwalia ma'am churned us a mindset, like you have to win and you have to work for something bigger than it actually is. So I guess this has actually been a road where we have learned a lot of things, and it has actually made us to realize some of the positives and negatives about it. So definitely
Unfortunately, it's third this time, but we are aiming towards first. नाम ਤੁਹਾਡਾ ਜੀ सुधा जी, आपने यूथ फेस्टिवल में पार्टिसिपेट किया तो कौन सा प्राइज जीते? मेरा फर्स्ट प्राइज़ आया है पोइम रेसिटेशन में। ओके, तो इसके लिए ये सारा एफर्ट्स है जो क्रेडिट है किसको देना चाहेंगे? मैं ये सारा एफर्ट और क्रेडिट अपने टीचर्स को देना चाहूँगी, स्पेशली रजिंदर मैम को, मेरे प्रिंसिपल मैम को, मेरी फैमिली को, और जिन्होंने मुझे सपोर्ट किया। और मैं तो सच में मेरे में इतनी है नहीं कैपेसिटी, ये लोग करवाते हैं तो नहीं करते। एक्चुअली जो टीचर होते हैं वही स्टूडेंट्स को गाइड करते हैं, उनकी प्रतिभा को पहचानते हैं, उनको तलाशते हैं। ओके, एंड सत्यमा जी, हमें ऐसा मेहनती बच्चा मिल जाए तो फिर तो बल्ले बल्ले। बात यही होती है कि हम कराना चाहते हैं, हाथ पकड़ते हैं, बच्चा हाथ पकड़ के साथ चल ले तो रास्ता फिर बहुत सुंदर हो जाता है। ओके, तो जैसे बोलते हैं शिष्य के बिना गुरु अधूरा है और गुरु के बिना शिष्य भी अधूरा है। तो हमारी ओर से बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशन, बधाई हो, आपने फर्स्ट प्राइज विन किया। थैंक यू जी, थैंक यू सो मच फॉर ऑल योर गुड विशेस। और आगे अभी बहुत लंबा रास्ता तय करना है। अभी तो चलो ये जोनल लेवल है, बच्चा इंटर जोनल पे जाएगा तो हमारी यही दुआ होती है। किस इवेंट ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਪ੍ਰਾਈਜ਼ ਵਿਨ ਕੀਤਾ ਹੈ? ਤਬਲਾ ਸੋਲੋ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹੜੇ ਸਰ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕਰਾਈ ਹੈ? ਤਾਂ ਕਿੰਨੇ ਟਾਈਮ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਆਪਣੇ ਇਵੈਂਟ ਦੀ ਇੰਸਟਰੂਮੈਂਟ ਦੀ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਪਰ ਸਰ ਨੇ ਮੈਨੂੰ 1 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਕਾਲਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕਰਵਾਈ ਹੈ ਤੇ ਸਰ ਦੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਿਹਨਤ ਹੈ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਮੈਨੂੰ ਅੱਛਾ ਹੈ। ओके, अगर इस तरह और भी पार्टिसिपेट करते रहोगे ਤੁਸੀਂ? मैं मैम आपका नेम? मैम आपने कौन से इवेंट की प्रेपरेशन कराई है स्टूडेंट्स को जो आपके इतने अच्छे से प्राइजेस हैं? Prizes आए हैं by the grace of God and 100% commitment from all my bachas, all my students. We are there to steer our children and I think we put our 100% in steer. The prizes the May Raji, Ukavalidi. So yes, I place complete faith in God and dedicating this to the faith. और मैम इंटर जोनल के क्या प्लान रहेंगे आप? We'll give more than our 100% क्योंकि हमने नेशनल तक की जर्नी जरूर करनी है। लास्ट ईयर मैम जैसे कोरोना की वजह से यूथ फेस्टिवल कैंसिल हुआ, हो नहीं पाया, तो कैसा फील हुआ? हम तो लास्ट ईयर भी काम कर रहे थे ऑनलाइन टेस्ट में, हमारी बच्चियों ने प्रिपरेशन करी, बट येस देयर वर टाइम्स जब वो लास्ट मिनट कॉल क्योंकि एंट्रीज कम हुई। और इस बार चैलेंजिंग इसलिए था क्योंकि ये जो बच्ची है जिसका फर्स्ट प्राइज़ आया 3 डेज़, सिर्फ 3 डेज़ के नोटिस पे इस बच्चे ने इतनी कमिटमेंट दिखाई है एंड सी शी बैग्स फर्स्ट प्राइज़। दिस चाइल्ड युक्ता, दिस इज़ हर फर्स्ट टाइम, सिद्धक फर्स्ट टाइम। आप अंदाज़ा लगाइए कि जो बच्चे फर्स्ट टाइम ये कर रहे हैं और लुक एट दी अचीवमेंट्स। तो मेरे को तो ऑब्वियसली आई एम ऑन टॉप ऑफ द वर्ल्ड। दिस इज लाइक आई कुडंट हैव आस्क्ड फॉर समथिंग बेटर। मैम जैसे अभी आपने बोला ऑनलाइन किया था लास्ट ईयर, तो ऑनलाइन और ऑफलाइन में क्या डिफरेंस आपको महसूस हुआ, कैसा लगा? इट्स वेरी ऑफलाइन में ही पर्सनल टच आता है, और ऑफलाइन में यू कैन एक्चुअली मोटिवेट योर चाइल्ड क्योंकि अभी बच्चे हैं, देयर आर टाइम्स व्हेन दे कैन नॉट परफॉर्म एंड देन दे फील ओ प्रॉब्ली दे आर नॉट। So it's when you are in person, when you have that in person contact, you can actually make the child believe that she has it and she can do it. And if it's online and I do not get to see the child, I think with distance that ruins the whole. It has to be offline. जब तक वो पर्सनल इक्वेशन नहीं है, स्पेशली जो आपका एलिक्यूशन में बच्चा होता है, because you have limited time. उस बच्चे के साथ इतनी कोऑर्डिनेशन होनी चाहिए that what you are trying to put across वो बच्चा समझ रहा है, और जब बच्चे को prepare करें for going ahead delivering, उस time it is perfect coordination between the teacher and the child. I think she can really cooperate. Only then, क्योंकि last minute हर बच्चे के साथ होता है. There are times eyes get moist, there are times tears roll down because the child thinks the pressure is too much. अगर साथ में एक support नहीं है teacher की, it gets very very challenging for student. So I think it's fair to have offline class. ओके मैम, आशा करते हैं कि आगे जितने भी कॉम्पिटिशन्स होंगे, फेस्टिवल होंगे, वो ऑफलाइन ही हो। Thank you so much. एंड इंटर जोनल के लिए हमारी टीम की ओर से आप सबको बेस्ट विशेस। Thank you so much. Thank you.
लोगों को घंटियां बजाने और दिए जलाने का संदेश दिया गया। संपूर्ण देशवासियों ने इस संदेश का पालन किया। ये क्या है? माध्यम नहीं, संदेश महत्वपूर्ण था। माध्यम नहीं, संदेश महत्वपूर्ण था। एक साथ 130 करोड़ की जनसंख्या वाला देश पढ़ भी गया और सीख भी गया। वस्तु, व्यक्ति, स्थान सभी को गौण कर देती है ये ऑनलाइन टीचिंग। कहीं भी कभी भी पढ़ सकते हैं। सिर्फ और सिर्फ जरूरी है तो पढ़ने वाले की इच्छा। दोस्तों, मुझे तो एक विज्ञापन याद आ रहा है। क्या आइडिया है? क्या आइडिया है इंटरनेट कंपनी? क्या आइडिया है? जिसमें अभिषेक बच्चन ने क्या कहा, क्या आइडिया है सर जी? उस विज्ञापन में भोली भाली प्यारी सी लड़की ने मोबाइल फोन के माध्यम से पढ़ा और वे पढ़ भी गई। संजय को दिव्य दृष्टि प्रदान की। भगवान श्री कृष्ण ने संजय को दिव्य दृष्टि प्रदान की और एक आंख बिना देखे वाला धृतराष्ट्र युद्ध कुरुक्षेत्र में हो रहे युद्ध को देख सका। मैं सीखने और सिखाने वाले के भाव। वेदों की चिराओं की रचना कैसे हुई? वेदों के चिराओं की रचना कैसे हुई? दिव्यताओं ने ऋषि मुनियों के साथ एक मानसिक संबंध बनाया।
ਤੇਰੀ ਭੂਤ ਤਾਂ ਮੈਂ ਸਵਾਰੂ, ਤੇਰੇ ਕਾਲੇ ਚਿੱਠੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਖੋਲੂ। ਦੇਖ ਲੈ ਬੇਬੇ, ਜਿਹੜੀ ਤੇਰੀ ਧੀ ਅੱਖ 'ਚ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਰੜਕਦੀ, ਅੱਜ ਮੁੰਡਿਆਂ 'ਚ ਉੜਦੀ ਪੈਂਦੀ ਐ। ਵੇ ਕਿਉਂ ਪੁੱਤ ਤੁਸੀਂ ਘਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਖੜਿੱਕਾ ਲਾ ਰੱਖਿਆ? ਸਿਆਣਾ ਬਣ ਪੁੱਤ ਸਿਆਣਾ, ਧੀ ਗਲਤ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੀ, ਜ਼ਮਾਨਾ ਬਦਲ ਗਿਆ, ਸਮੇਂ ਨਾਲ ਚੱਲਣਾ ਹੀ ਪੈਂਦਾ। ਕਿਉਂ ਤੇਰੇ ਕੰਨ ਤੇ ਜੂੰਜੀ ਸਰਕਦੀ? ਐ ਮੰਡੀਰ ਨੂੰ ਜੋ ਕਹਿੰਦੀ ਐ ਕਹੀ ਜਾਣ ਦੋ। ਐਵੇਂ ਕਿਵੇਂ ਕਹੀ ਜਾਣਦੇ ਬੇਬੇ, ਤੇਰੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਨੇ ਸਿਰ ਤੇ ਚੜਾਇਆ ਇਹਨੂੰ। ਲੈ ਆਪ ਬੀਬੀ ਕੋਕਾ ਮੱਤੀ ਦੇਵੇ ਲੋਕਾਂ। ਹੋਏ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾ ਤੂੰ ਆਪਦੀ ਪੀੜੀ ਹੇਠ ਸੋਟਾ ਮਾਰ ਕੇ ਦੇਖ। ਵੇ ਕਿਉਂ ਪੁੱਤ ਤੂੰ ਚੰਨ ਤੇ ਚੁੱਕਣ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦਾ? ਥੁੱਕ ਲੈਂਦੇ ਬੇਬੇ, ਥੁੱਕ ਲੈਂਦੇ। ਚੰਨ ਤੇ ਥੁੱਕਿਆ ਆਪਦੇ ਮੂੰਹ ਤੇ ਹੀ ਪੈਂਦਾ ਓਏ ਹੁੰਦਾ। ਕਿਉਂ ਬੇਬੇ, ਤੇਰੀ ਅਕਲ ਨੂੰ ਪੱਥਰ ਪੈ ਗਏ ਨੇ? ਤੇਰੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਖੁੱਲਣਗੀਆਂ ਜਦੋਂ ਇਹਨੇ ਕੋਈ ਨਵਾਂ ਚੰਨ ਚਾੜ ਦਿੱਤਾ। ਅਗੇ ਕਾਗਜ਼ਾਂ ਦੇ ਘੋੜੇ ਕਦ ਤੱਕ ਦੌੜੇ। ਆ ਜਿਹੜੇ ਪਖੰਡ ਕਰਦੀ ਆ ਨਾ ਨੈਟ ਤੋਂ ਪੜਨ ਦੇ, ਤੈਨੂੰ ਤਾਂ ਮੈਂ ਦੱਸੂ ਪੜਦੀ ਆ ਜਾਂ ਕੀ ਕਰਦੀ ਆ। ਕਲਪਨਾ ਚਾਵਲਾ ਨੂੰ ਦੇਖ ਲਓ, ਅਗਲੀ ਬੰਦਿਆਂ ਨਾਲ ਅਸਮਾਨ ਤੱਕ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਆ, ਉਹਦੇ ਖਾਨਦਾਨ ਨੂੰ ਤਾਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਪੀਵੀ ਸਿੱਧੂ ਬੈਡਮਿੰਟਨ ਦੀ ਪਲੇਅਰ ਆ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੁੱਲ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਿਤੇ ਕਲੰਕਿਤ ਹੋਈ ਨਹੀਂ ਦੇਖੀ। ਓਏ ਤੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰੀਸ ਕਿੱਥੇ ਕਰ ਲੇਂਗੀ? ਇਹ ਜਾਤ ਦੀ ਕੋੜ ਕਿਰਲੀ ਸਤੀਰਾਂ ਨੂੰ ਜੱਫੇ ਨਾ ਉਹ ਵੀ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਵਰਗੀਆਂ ਹੀ ਨੇ। ਜੇ ਮੇਰੇ ਪੈਰਾਂ 'ਚ ਬੇੜੀਆਂ ਨਾ ਪਾਉਂਗੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਵੀ ਅਸਮਾਨ 'ਚ ਉੱਡ ਸਕਾਂਗੀ, ਅੰਬਰਾਂ ਨੂੰ ਛੂਹ ਸਕਾਂਗੀ, ਧਰਤੀ ਦੀਆਂ ਉਚਾਈਆਂ ਨੂੰ ਸਰ ਕਰ ਸਕਾਂਗੀ। ਦੇਖਤੀ ਏ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਪੈਰਾਂ 'ਚ ਬੇੜੀਆਂ ਨਹੀਂ ਪੈਣ ਦਿਆਂਗੀ। ਮੇਰਾ ਫੈਸਲਾ ਪੱਥਰ ਤੇ ਲਕੀਰ ਹੈ। ਉਹ ਬੇਬੇ ਇਹਦਾ ਪੜਨਾ ਲਿਖਣਾ ਮਾੜੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਇਹਦਾ ਖੁੱਲ ਕੇ ਵਿਚਰਨਾ ਮੇਰੇ ਗਲ ਦੀ ਹੱਡੀ ਬਣਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਅੱਕ ਵੀ ਚੱਬਣਾ ਹੀ ਪਊ। ਕੰਨ ਖੋਲ ਕੇ ਸੁਣ ਲੈ ਵੀਰਿਆ, 100 ਹੱਥੇ ਰੱਸਾ ਤੇ ਸਿਰੇ ਤੇ ਗੰਢ। ਇਹ ਪੜੂਗੀ ਤੇ ਪੜ ਲਿਖ ਕੇ ਵਧੀਆ ਇਨਸਾਨ ਬਣੂਗੀ ਤੇ ਤੂੰ ਵਿੱਚ ਲੱਤਾਂ ਨਹੀਂ ਅੜਾਏਗਾ। ਮੈਂ ਸਭ ਨੂੰ ਇੱਕੋ ਅੱਖ ਨਾਲ ਵੇਖਦੀ ਆ। ਜੇ ਤੂੰ ਮੇਰੀ ਅੱਖ ਦਾ ਤਾਰਾ ਹੈ ਨਾ ਤਾਂ ਮੇਰੀ ਜਸਪ੍ਰੀਤ ਵੀ ਮੇਰੇ ਦਿਲ ਦਾ ਟੁਕੜਾ ਹੈ, ਟੁਕੜਾ। ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸਫੇਦ ਸੀ, ਉੱਤੋਂ ਆ ਚੰਦਰਾ ਲੋਕਡਾਊਨ ਨਹੀਂ ਇਹਨੇ ਦੂਰੀਆਂ ਪਵਾਤੀਆਂ। ਨਹੀਂ ਇਹ ਤਾਂ ਹੈ ਭੈਣ, ਚੱਲ ਛੱਡ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ, ਤੂੰ ਦੇ ਆਪਦੀ ਕੋਈ ਖਬਰ ਸਾਰ। ਨਹੀਂ ਮੁੱਲਾਂ ਦੀ ਦੌੜ ਮਸੀਤ ਤਾਈਂ, ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਚੌਂਕਾ ਹੀ ਗੁੱਤੋਂ ਫੜੀ ਰੱਖਦਾ ਸਾਰਾ ਦਿਨ। ਨਾ ਤੇਰੀ ਡਾਕਟਰਨੀ ਨੂੰਹ ਰਾਣੀ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਡੱਕਾ ਦੂਰਾ ਕਰਦੀ, ਨਾਲੇ ਸੱਚ ਦੇਖਦੀ ਨਹੀਂ ਕਿੱਥੇ ਗਈ ਵੀ ਆ। ਨਹੀਂ 900 ਚੂਹਾ ਖਾ ਕੇ ਬਿੱਲੀ ਹੱਦ ਨੂੰ ਚੱਲੀ। ਆ ਘਰੇ ਤਾਂ ਪਾਣੀ ਦੀ ਘੁੱਟ ਫੜਾਉਣ ਵੇਲੇ ਉਹਨੂੰ ਮੌਤ ਪੈਂਦੀ ਆ। ਲੈ ਦੱਸ, ਤੇ ਬਾਹਰ ਆ ਟੀਕੇ ਵਾਲੀਆਂ ਮੱਤਾਂ ਦਿੰਦੀ ਫਿਰਦੀ ਆ। ਚੱਲ ਕੋਈ ਨਾ ਭੈਣੇ, ਗਰਮ ਪਾਣੀ ਵੀ ਤਾਂ ਅੱਗ ਬੁਝਾਈ ਦਿੰਦਾ। ਨਾਲੇ ਨੂੰ ਸੱਸ ਦਾ ਕੀ ਆ, ਇਹ ਤਾਂ ਚੱਲਦਾ ਹੀ ਰਹਿੰਦਾ। ਨਾ ਤੇਰੇ ਪੁੱਤ ਦੇ ਤਾਂ ਕਹਿਣੇ 'ਚ ਹੀ ਹੋਊਗੀ। ਨੀ ਚੁੱਪੀ ਭਲੀ ਆ, ਢੱਕੀਆਂ ਰਿੱਝਣ ਦੇ। ਨਾ ਤੇਰਾ ਫਿਕਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਉਹ, ਤੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਕਰੋਨੇ ਦੇ ਟੀਕੇ ਨੂੰ। ਨੀ ਖੰਡ ਖੰਡ ਆਖਿਆ ਮੂੰਹ ਨਹੀਂ ਮਿੱਠਾ ਹੁੰਦਾ। ਜ਼ਹਿਰ ਜਾ ਉਹਨੇ ਪੁੱਛਿਆ, ਉਹੇ ਜਾ ਮੈਂ ਜਵਾਬ ਦੇਤਾ। ਨੀ ਚੱਲ ਕੋਈ ਨਾ, ਘਰ ਘਰ ਇਹੀ ਆਗਾ। ਨੀ ਤੂੰ ਕੱਲ ਕਾਗਜ਼ਾਂ ਦਾ ਕੀ ਕਰਦੀ ਫਿਰਦੀ ਸੀ? ਨੀ ਆ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਫਾਰਮ ਜੇ ਕੱਢਿਆ ਜਿਹੜੇ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਇੰਨਾ 'ਚ ਉਲਝੀ ਫਿਰਦੀ ਆ। ਨੀ ਤੂੰ ਐਵੇਂ ਅੱਕਾ ਚ ਡਾਂਗਾ ਮਾਰੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਨੀ ਨਹੀਂ, ਸਰਕਾਰ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਦੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰੇਟ ਦਿਆ ਕਰੂ। ਆਖੇ ਹਿੰਗ ਲੱਗੇ ਨਾ ਫੜਖੜੀ, ਰੰਗ ਚੋਖੇ ਦਾ ਚੋਖਾ। ਨੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਮੈਂ ਵੀ ਆਹੀ ਸੁਣੀ ਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਛੋਟੇ ਕਿਸਾਨ ਆਪਦੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਚੰਗੇ ਰੇਟ ਤੇ ਵੇਚਿਆ ਕਰਨਗੇ। ਨੀ ਹੁਣ ਤਾਂ ਆਪਣੀਆਂ ਪੰਜੇ ਉਂਗਲਾਂ ਘਿਓ ਛੋੜੀਆਂ। ਨੀ ਚਲਾ ਤਾਂ ਚੰਗਾ ਹੋਇਆ, ਆਪਣੇ ਲਵੇ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਜ਼ਮੀਨ ਆ ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਵੇਚ ਵੱਟ ਕੇ ਬਾਹਰ ਤੁਰ ਜਾਾਂਗੇ। ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਗਲ ਪਿਆ ਢੋਲ ਵਜਾਉਣਾ ਹੀ ਪੈਣਾ। ਨੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਖੇਤੀਓ ਕਰਨੀ ਪਊ। ਨੀ ਸੱਚ ਖੇਤੀ ਤੋਂ ਯਾਦ ਆਇਆ, ਆ ਸਰਕਾਰਾਂ ਕਾਲੇ ਜਿਹੇ ਕਾਨੂੰਨ ਕੱਢਦੀਆਂ ਫਿਰਦੀਆਂ। ਨੀ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਇਹ ਸਭ। ਨੀ ਵਿੱਚੀ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗਲਤ ਸਾਥ ਆਖੀ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਵਿੱਚੀ ਕਹਿੰਦੇ ਚੰਗੇ ਵੀ ਆ। ਭਲਾ ਮੈਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਬਾਰੇ ਕੀ ਪਤਾ, ਮੈਂ ਰਹੀ ਖੂਦਾ ਡੱਡੂ। ਨੀ ਆ ਸਭ ਗੱਲਾਂ ਬਾਰੇ ਤਾਂ ਤੇਰੇ ਦਿਓਰ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਊ। ਆ ਗਿਆ, ਇਸੇ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਲਾ। ਬੱਲੇ ਅੱਜ ਕਿੜੀ ਕਾ ਨਰਾਇਣ ਕਿਵੇਂ? ਹੋਰ ਦੱਸ ਭਾਬੀ ਕੀ ਹਾਲ ਆ? ਬੇ ਮੇਰੇ ਹਾਲ ਨੂੰ ਮਾਰ ਗੋਲੀ, ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਕਾਲੇ ਜਿਹੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਬਾਰੇ ਦੱਸ। ਇਹ ਸਭ ਸਿਆਸਤ ਆ ਭਾਬੀ, ਜ਼ਮੀਨ ਜੱਟ ਦੀ ਮਾਂ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਜੇ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਨਾ ਰਹੀਆਂ ਆਪਾਂ ਸਭ ਨੇ ਹੱਥ ਮਲਦੇ ਰਹਿ ਜਾਣਾ। ਬੇ ਆਹੋ, ਭਲਾ ਰਾਜੇ ਨੂੰ ਭੁੱਖ ਕਿੱਥੇ ਰਹਿ ਗਿਆ? ਰੱਬ ਸੁੱਖ ਰੱਖੇ, ਮੇਰੀਆਂ ਤਾਂ ਅੱਖਾਂ ਦਾ ਤਾਰਾ ਏ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਰੱਬ ਕੋਲ ਮੰਗ ਕੇ ਫੁੱਲਾਂ ਵਾਂਗ ਰੱਖਿਆ ਏ। ਜਦੋਂ ਆਈ ਨਾ ਦਾਜ ਵਿੱਚ ਗੱਡੀ, ਸਾਰਿਆਂ ਦੀਆਂ ਵਾਛਾਂ ਖਿੜ ਜਾਣੀਆਂ ਨੇ। ਬਸ ਕਰ ਭਾਗਵਾਨ ਨੇ, ਐਵੇਂ ਉਸਰ ਕੇ ਨਹੀਂ ਬੈਠੀਗਾ। ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਅੱਗੇ ਕੰਡੇ ਆਪ ਬੀਜਣੀ ਹੈ। ਚਾਕੂ ਭਾਵੇਂ ਸੋਨੇ ਦਾ ਬਣਿਆ ਹੋਵੇ, ਬੰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੀ ਛਾਤੀ ਤੇ ਨਹੀਂ ਖੋਪ ਲੈਂਦਾ। ਪਹਾੜ ਦੀ ਉਚਾਈ ਤੇ ਖੜਾ ਰੁਕ ਆਪਣਾ ਵੈਰੀ ਆਪ ਹੁੰਦਾ। ਤੇਰਾ ਤਾਂ ਖਾਨਾ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਿਆ। ਖਾਨਾ ਖਰਾਬ ਹੋਇਆ ਉਹ ਸ਼ਰੀਕਣੀ ਦਾ, ਜਿਹੜੀ ਰਾਈ ਦਾ ਪਹਾੜ ਬਣਾਉਂਦੀ ਫਿਰਦੀ ਹੈ, ਰੰਗ 'ਚ ਭੰਗ ਪਾਉਂਦੀ ਫਿਰਦੀ ਹੈ। ਚੜੀ ਲੱਥੀ ਦੀ ਨਹੀਂ ਉਹਨੂੰ, 7 ਘਰ ਤਾਂ ਬੈਨ ਵੀ ਛੱਡ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਤਾਂ ਉਹ ਗੱਲ ਹੋਈ, ਇੱਕ ਬੂਹਾ ਭੰਨ ਤੇ ਬੂਹੇ 10 ਕਰ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਵੱਖ ਕਰ। ਤੂੰ ਐਵੇਂ ਵੱਢ ਖਾਉ ਨਾ ਕਰਦਾ ਫਿਰ।
ਰੱਬ ਰਾਖਾ ਹੁੰਦਾ ਪਾਣੀ ਸਿਰੋਂ ਲੰਘਿਆ ਜਾਪਦਾ ਹਰ ਵੇਲੇ ਧੁੜਕੂ ਲੱਗਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਉਸ ਵਿੱਚੋਂ ਲੰਦੇ ਢਾਹੇ ਚੜੀ ਫਿਰਦੀਆਂ ਐਵੇਂ ਤੱਲੋ ਮੱਛੀ ਨਾ ਹੁੰਦੀ ਫਿਰ ਲੱਕੜ ਪੱਕੇ ਦੀਆਂ ਚਾਂਗਰਾਂ ਤੇ ਬੱਕਰੀ ਦੇ ਗਵਾਚਣ ਦਾ ਇੱਕੋ ਮਤਲਬ ਹੈ ਤੇਰੇ ਤਾਂ ਅੱਖਾਂ ਤੇ ਚਰਬੀ ਚੜੀ ਹੋਈ ਹੈ ਅਗਸਤ ਸਤੰਬਰ ਸਭ ਖਰਾਬ ਕਰਤੀ। ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ। ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਦਾਈ ਕਲੋਂ ਕਰੇ ਢਿੱਡ ਨਹੀਂ ਲੁਕਿਆ ਰਹਿੰਦਾ। ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਦਾਈ ਓਹੋ ਮੇਰਾ ਮਤਲਬ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਗਵਾਂਢਣ ਗੁਰਮੇਲ ਕੌਰ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਚੀਕ ਚਿਹਾੜਾ ਸੁਣ ਇਉਂ ਲੱਗਦਾ ਜਿਵੇਂ ਪਿੰਡ 'ਚ ਕੋਈ ਪਾਣਾ ਵਰਤ ਗਿਆ ਹੋਵੇ। ਆਓ ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਚਿੱਤਰਾ ਚਿੱਤਰੀ ਨੂੰ ਦੇਖੀਏ ਨਾਲੇ ਅੰਨੇ ਕੀ ਪਾਲੇ ਦੋ ਅੱਖਾਂ। ਵੇਖ ਵੇਖ ਕਿਵੇਂ ਮੂੰਹ ਪਾੜਨ ਲੱਗੀ ਐ। ਕੀ ਕਸਮਾਨ ਪਾਇਆ ਮੂੰਹ ਸਵੇਰੇ? ਅਜੇ ਤਾਂ ਕੱਲਾ ਮੂੰਹ ਹੀ ਪਾੜਦੀ ਆ ਕਿਸੇ ਦਿਨ ਤੁਹਾਡੀ ਅਣਖ ਮੁਕਾਉਂ। ਆਉਣ ਦੇ ਤੇਰੇ ਖਸਮ ਨੂੰ। ਮੈਂ ਕਰਾਉਣੀ ਆ ਤੇਰੀ ਛਿੱਤਰ ਪਰੇਡ। ਜੇ ਤੈਨੂੰ ਦਿਨੇ ਤਾਰੇ ਨਾ ਦਿਖਾਏ ਮੈਂ ਵੀ ਆਪਣੇ ਪਿਓ ਦੀ ਧੀ ਨਹੀਂ ਨਾ ਕੀ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਵਾਲੇ ਲੱਛਣ ਫੜਿਆ। ਸ਼ਰਮ ਲਾ ਕੇ ਕੁੰਡੀ ਨਾ ਟੰਗੀ ਆ ਜਦ ਮੂੰਹੋਂ ਲਾਈ ਲੋਈ ਕੀ ਕਰੇਗਾ ਕੋਈ। ਜਿਹਾ ਦੁੱਧ ਤੇਹੀ ਬੁੱਧ ਜਿਹਾ ਦੇਸ ਤੇਹਾ ਵੇਸ ਜਿਹਾ ਮੂੰਹ ਤੇਰੀ ਚਪੇੜ ਆਦਰ ਕਰੋ ਤੇ ਆਦਰ ਕਰਾਓ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਖਸਮਾਂ ਨੂੰ ਖਾਓ। ਨੀ ਤੇਰੇ ਵਰਗੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਬੂਹੇ ਢੱਕ ਕੇ ਆਪਣੇ ਪੈਰ ਆਪ ਪਹਾੜਾ ਮਾਰਿਆ ਈ ਆਪ ਬਹਾਜੇ ਮਾਮਲੇ ਆਪੇ ਸਿਰ ਪਾਏ। ਹੁਣ ਗਲ ਪਿਆ ਢੋਲ ਤੇ ਵਜਾਉਣਾ ਹੀ ਪੈਣਾ। ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਬਸ ਹਰ ਵੇਲੇ ਮੈਨੂੰ ਹੀ ਨਿੰਦੀ ਜਾਓ ਅਖੇ ਆਟਾ ਗੁੰਨਦੀ ਏ ਤੇਰਾ ਸਿਰ ਕਿਉਂ ਹਿਲਦਾ। ਮੇਰਾ ਤਾਂ ਖਾਨਾ ਹੀ ਖਰਾਬ ਹੋਇਆ ਪਿਆ ਇੱਕ ਸਸਕ ਪੱਤੀ ਦੂਜਾ ਖਸਮ ਨਖੱਟੂ ਕੰਮ ਕਾਜ ਹੈ ਨਹੀਂ ਘਰ 'ਚ ਭੰਗ ਪੁੱਜਦੀ ਆ ਤੇ ਆਪ ਗਲੀਆਂ 'ਚ ਖੇ ਖਾਂਦਾ ਫਿਰਦਾ ਵਿਹਲਾ ਡੰਡੇ ਖੜਕਾਉਂਦਾ। ਘਰ ਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਬਹੁਤ ਚੰਗਾ ਪਰਿਵਾਰ ਆ ਪਰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਸੱਚ ਹੀ ਕਿਹਾ ਰਾਹ ਪਿਆ ਜਾਣੀਏ ਆਵਾ ਪਿਆ ਜਾਣੀਏ। ਨੀ ਰੋਗੀ ਦੇ ਭਾਣੇ ਸਭ ਰੋਗੀ ਨੀ ਕਿਉਂ ਤੂੰ ਸਾਨੂੰ ਨਿੰਦਣ ਲੱਗੀ ਐ। ਐ ਨਹੀਂ ਤੈਨੂੰ ਘਰ ਪੱਟਣ ਦਿੰਦੀ। ਅਸੀਂ ਵੀ ਸੋਚਿਆ ਸੀ ਚੰਗੇ ਖਾਨਦਾਨ ਦੀ ਧੀ ਐ ਪਰ ਹੁਣ ਪਤਾ ਚੱਲਿਆ ਕਮਾਦਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਗੰਗਿਆਰੀਆਂ ਨਿਕਲਦੀਆਂ ਨੇ। ਚੰਨ ਵਰਗਾ ਪੁੱਤ ਐ ਮੇਰਾ ਪਰ ਜੋੜੀ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਲੋਕੀ ਐ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਖੱਦਰ ਦੀ ਜੁੱਲੀ ਰੇਸ਼ਮ ਦਾ ਬਖੀਆ। ਐ ਲੱਗਦਾ ਜਿਵੇਂ ਗੱਡੇ ਨਾਲ ਕੱਟਾ ਬੰਨਿਆ ਹੋਵੇ ਊਂਠ ਦੇ ਗਲ ਟੱਲੀ। ਨੀ ਖੜ ਜਾ ਤੈਨੂੰ ਦਮਾ ਦੱਖੂ ਦਾਣਾ ਦਾਤੇ ਮਗਾਉਣੀ ਸਾਡੀਆਂ ਸੂਹਾਂ ਲੈਂਦੀ ਫਿਰਦੀ ਆ। ਲੈ ਮੈਂ ਕੀ ਲੈਣਾ ਤੁਹਾਡੇ ਝਗੜੇ 'ਚ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਤਾਂ ਕੱਪੜੇ ਸੁੱਕਣੇ ਪਾਉਂਦੀ ਸੀ ਨਾਲੇ ਮੈਂ ਕਾਹਦੀਆਂ ਸੂਹਾਂ ਲੈਣੀਆਂ। ਸਭ ਜਾਣਦੇ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਝੰਡੇ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਝੂਲਦੇ ਨੇ ਜਗ ਜਾਹਰ ਨੇ ਜਗ ਜਾਹਰ। ਸਭ ਜਾਣਦੇ ਨੇ ਵੀ ਤੇਰੀ ਨੂੰ ਕਦੇ ਸਿੱਧੇ ਮੂੰਹ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਡੱਕਾ ਭੰਨ ਕੇ ਦੂਰਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ। ਇੱਟ ਕੁੱਤੇ ਦਾ ਬੈਰਾ ਤੁਹਾਡਾ ਇੱਟ ਕੁੱਤੇ ਦਾ। ਉਹ ਬਸ ਕਰ ਤਾਈ ਬਸ ਕਰ ਕਿਉਂ ਐਵੇਂ ਖੂਸ ਕੋਣ ਲੱਗੀ ਆ ਐ ਨਹੀਂ ਤੈਨੂੰ ਕੌਣ ਦਿੰਦੀ ਬੇਰਾਂ 'ਚ ਬੱਟੇ ਆਪਦੀ ਪੀੜੀ ਥੱਲੇ ਸੋਟਾ ਫੇਰ ਪਹਿਲਾਂ ਜਾਣਦੀ ਐ ਮੈਂ ਸਭ ਜੋ ਤੇਰੀ ਨੌ ਤੇਰੇ ਪੈਰਾਂ ਵਿੱਚ ਤਲੀਆਂ ਵਿਛਾਉਂਦੀ ਫਿਰਦੀ ਆ ਆਪਦੇ ਕੰਮ ਨਾ ਕੰਮ ਰੱਖਿਆ ਕਰ ਐਵੇਂ ਬਲਦੀ ਉੱਤੇ ਤੇਲ ਪਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਨਾ ਕਰਿਆ ਕਰ ਤੂੰ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੀ ਮਰਦਾ ਵਾਲੇ ਕਫਨ ਫੜੇ ਨੀ ਤਬੇਲੇ ਦੀ ਬਲਾ ਬਾਂਦਰ ਦੇ ਸਰ ਕਿਆ ਪਿੱਦੀ ਦਾ ਸ਼ੋਰਬਾ। ਨਾ ਗੁਰੇ ਨੂੰ ਹੱਥ ਪਾਈਏ ਨਾ ਤਸ਼ਾਲਾ ਪੜਵਾਈਏ। ਨੀ ਭੈਣੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਨਿੰਮੀ ਨੂੰ ਚੰਡ ਕੇ ਰੱਖਦੇ ਚੰਡ ਕੇ ਮਜਾਲਾ ਮੇਰੇ ਮੂਰੇ ਸੰਗ ਖੁੱਲ ਜਾਵੇ। ਸੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਸੀ ਨਾਲੇ ਤਰਖਾਨ ਸਿੱਧਾ ਹੋਵੇ ਲੱਕੜੀ ਆਪ ਸਿੱਧੀ ਰਹਿੰਦੀ ਆ। ਛੋਟੀ ਦੇ ਡਰ ਪੰਦਰ ਨੱਚਦਾ। ਨੀ ਕੀ ਦੱਸਾਂ ਭੈਣੇ ਪੈਸਾ ਖੋਟਾ ਆਪਣਾ ਬਾਣੀਏ ਨੂੰ ਕੀ ਦੋਸ਼। ਮਗਰ ਮੱਛ ਦੇ ਹੰਝੂ ਘੇਰ ਕੇ ਨੇ ਮੇਰੇ ਪੁੱਤ ਨੂੰ ਵਸ ਚ ਕਰ ਲਿਆ। ਉਹਨੇ ਹੀ ਚਮਲਾਈ ਆ ਉਹਦੀ ਤਾਂ ਮੱਤ ਮਾਰਨੀ ਲਈ ਆ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਨੂੰ ਰੋਨੀ ਆ ਕਦ ਮਰਿਆ ਸਾਂ ਕਫਨ ਗਲ ਪਾ ਲਿਆ। ਲੈ ਪੂਰਾ ਨੂੰ ਆ ਦੇ ਮਾ ਤੈਨੂੰ ਗੁਰਮੰਤਰ ਨਾਲੇ ਕੰਧਾਂ ਦੇ ਵੀ ਕੰਨ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਪੂਰਾ ਨੂੰ ਆ ਦਵਾ ਤੈਨੂੰ ਮੈਂ ਪੰਜੀਰੀ ਲੱਗੀਆਂ ਕੰਨ ਭਰਨ ਸੱਸ ਦੀਆਂ ਮਿਲਣਾ ਜਵਾਈਆਂ ਤੇ ਦਿਲਣਾ। ਨਾਲੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹਮੇਸ਼ਾ ਯਾਦ ਰੱਖੋ ਕਿ ਸੌਂਕਣ ਸਹੇਲੀ ਨਹੀਂ ਤੇ ਲੁਬਾਣਾ ਬੇਲੀ ਨਹੀਂ। ਐ ਕਿਸੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਪਣੇ ਪੋਤੜੇ ਫਰੋਲ ਕੇ ਕੀ ਫਾਇਦਾ ਕੁੜਤਾ ਚੱਕ ਕੇ ਆਪਣੇ ਢਿੱਡ ਨੰਗਾ ਹੁੰਦਾ ਇਹਦਾ ਕੀ ਜਾਣੇ। ਚਿੜੀਆਂ ਦੀ ਮੌਤ ਤੇ ਗਵਾਰਾਂ ਦਾ ਹਾਸਾ ਹਾਂ ਵੇਖ ਲੋ ਹੁਣ ਕਾ ਖੱਲਿਆ ਤੇ ਚੋਰ ਚੱਲਿਆ। ਨੀਤੀ ਏ ਤੇਰੀ ਗੱਲ 100 ਆਨਾ ਸੱਚਾ। ਇੰਨੀ ਕੁ ਗੱਲ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਵੀ ਪੱਲੇ ਪੈ ਗਈ ਆ ਕਿ ਕੰਡੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕੰਡਾ ਨਿਕਲਦਾ ਨਾਲੇ ਆਪਣਾ ਮਾਰੂ ਤੇ ਸ਼ਾਮੇ ਹੀ ਸੁੱਟੂ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਨਾ ਕੱਲਾ ਕਲੰਦਰ ਵਸੇ ਘੜਿਓ ਪਾਣੀ ਨਸੇ। ਮੈਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰਤੀ ਏ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਮੰਦਾ ਚੰਗਾ ਆਖਿਆ। ਨਾ ਮੇਰੀ ਸਿਹਤ ਤੇ ਕੀ ਅਸਰਾ ਹਾਂਡੀ ਉਬਲੂ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਖੰਡੇ ਸਾੜੂ। ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਜੇ ਘਰੋਂ ਬਾਹਰ ਪੈਰ ਨਹੀਂ ਪਾਉਗੀ ਤਾਂ ਤੇਰੀ ਮਾਂ ਵਾਂਗੂ ਰਹਿ ਜੂ ਆ ਚੁੱਲ੍ਹੇ ਚੌਂਕੇ ਜੋਗੀ। ਬੇਬੇ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਘਰ ਦੇ ਕੈਦਖਾਨੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਆਪਣੀ ਜੂਨ ਭੁਗਤਣੀ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਪੜ੍ਹ ਲਿਖ ਕੇ ਬੰਦਿਆਂ ਦੀ ਬਰਾਬਰੀ ਕਰੂੰ। ਹੁਣ ਤੂੰ ਹੀ ਦੱਸ ਵੀਰਿਆ ਬੰਦਿਆਂ ਦੀ ਗੁਲਾਮੀ ਦੀ ਚੜੀ ਲੱਥੀ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਟੁੱਟੇ ਛਿੱਤਰ ਵਾਂਗੂ ਵਧੀ ਜਾਂਦੀ ਐ। ਜੇ ਪੜ੍ਹ ਲੈ ਕੇ ਬੰਦਿਆਂ ਦੀ ਬਰਾਬਰੀ ਕਰਨੀ ਤੂੰ ਸਿੱਧਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੀ ਵੀ ਬੰਦਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹਰਲ ਹਰਲ ਕਰਦੇ ਨੇ ਫਿਰਨਾ। ਮੈਨੂੰ ਫੁੱਟੀ ਅੱਖ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦੀ ਤੇਰੀ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਪੜ੍ਹਾਈ। ਵੀਰਿਆ ਸਿਆਣੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਆਪਣਾ ਮਨ ਚੰਗਾ ਤਾਂ ਕਠੌਤੀ ਵਿੱਚ
ਫਿਰਾਂਗਾ। ਤੂੰ ਥੋੜੀ ਜਰੈਦ ਕਰ, ਪੰਜੇ ਉਂਗਲਾਂ ਇੱਕੋ ਬਰਾਬਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਨਾਲੇ ਪੜ੍ਹਾਈ ਖਾਤਰ ਜੇ ਕਿਸੇ ਮੁੰਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਵੀ ਪੈ ਜਾਏ ਤਾਂ ਕੀ ਹਰਜ ਹੈ? ਸਿਆਣਾ ਬਣ ਪੁੱਤ ਸਿਆਣਾ, ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਕਿੱਥੇ ਚੰਨ ਤੇ ਪਹੁੰਚੀ ਪਈ ਹੈ। ਨਾਲੇ ਕਿਸੇ ਦੀ ਕੀ ਮਜਾਲ ਵੀ ਮੇਰੀ ਜਸਪ੍ਰੀਤ ਵੱਲ ਕੋਈ ਮੈਲੀ ਅੱਖ ਨਾਲ ਦੇਖ ਜੇ। ਓਏ ਇਹਦੀ ਤਾਂ ਹਵਾ ਕੰਨੀ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਝਾਕ ਸਕਦਾ। ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਆ ਬੇਬੇ, ਕਈ ਮੁੰਡੇ ਤਾਂ ਕੁੜੀਆਂ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਸਾਵਨ ਦੇ ਅੰਨੇ ਨੂੰ ਤਾਂ ਹਰਾ ਹੀ ਹਰਾ ਦਿਸਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਅੱਖੇ ਨਾਚ ਨਾ ਜਾਣੇ ਆਂਗਣ ਟੇਢਾ। ਕੀ ਕਰਾਂ ਕਿਹਦਾ ਮੂੰਹ ਫੜਦੇ ਫਿਰਾਂਗੇ? ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੀ ਵੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਵੀਰਿਆ। ਐਵੇਂ ਹਰ ਗੱਲ ਤੇ ਸ਼ੱਕ ਕਰੀ ਜਾਈਏ ਤਾਂ ਗਿੱਲੇ ਗੋਹੇ ਵਾਂਗ ਜਿੱਦਾਂ ਮਰਜ਼ੀ ਦੁਖੀ ਜਾਏ। ਗਿੱਲੇ ਗੋਹੇ ਵਾਂਗ ਧੁੱਖਾਂਗੇ ਤਾਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਭਾਂਬੜ ਵੀ ਮੱਚ ਜਾਏਗਾ। ਨਾਲੇ ਵੀਰੇ ਹੁਣ ਗੱਲ ਨੂੰ ਬਹੁਤੀ ਤੁੱਲ ਨਾ ਦਿਓ। ਮੈਥੋਂ ਨਹੀਂ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਉਂਗਲਾਂ ਕਰਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਇਦੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕੋਈ ਨਵਾਂ ਚੰਨ ਚਾੜੇ, ਇਹਦੇ ਹੱਥ ਪੀਲੇ ਕਰਕੇ ਨਾ ਫਾਹਾ ਵੱਡੋ। ਐਵੇਂ ਤੇਰੇ ਮਨ ਦਾ ਵਹਿਮ ਹੈ ਵੀਰਿਆ। ਆ ਲੋਕੀ ਵੇਲੇ ਨਹੀਂ ਆ ਤੇਰੇ ਤੇ ਉਂਗਲਾਂ ਕਰ ਘੱਟਾ ਪਾਇਆ ਨਾ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਦੱਸਿਆ ਨਾ ਬੇਬੇ ਨੂੰ, ਤੇਰੀਆਂ ਤਾਂ ਅੱਖਾਂ ਅੱਡੀਆਂ ਰਹਿ ਜਾਣੀਆਂ। ਤੂੰ ਹੁਣ ਬਹੁਤਾ ਬਾਤ ਦਾ ਬਤੰਗੜ ਬਣਾਉਣਾ ਛੱਡ ਦੇ, ਮੁੱਦੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ। ਆਪਣਾ ਤਾਂ ਦੇਖ ਗਲ ਤੱਕ ਪਾਣੀ ਆਇਆ ਪਿਆ, ਹੁਣ ਮੇਰੀ ਗਰਦਨ ਤੇ ਛੁਰੀ ਚਲਾਉਣ ਨੂੰ ਫਿਰਦੀ ਐ। ਅਖੇ ਉਲਟਾ ਚੋਰ ਕਤਵਾਲ ਕੋ ਡਾਂਟੇ। ਨਾ ਆਪਦੀ ਵਾਰ ਹੁਣ ਤੇਰੇ ਬਾਰੀਆਂ ਵਿੱਚ